الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا رب بجاه سيدنا الحسين وأخيه وأمي وأبيه وجدي وبنيه فرج عنا مما نحن فيه. قرآن کریم سورہ فاتحہ قرآن کریم کی اہم ترین کتاب ہے اور اس کی دو خصوصیات ہیں. ایک تو قرآن کریم سورہ فاتحہ کی قرآن کریم سورہ فاتحہ قرآن کریم کی افتتاح ہے. دوسرے قرآن کریم کا سارا مفصل اس سورہ میں بیان ہے اور دین اسلام قرآن کریم کا سارا علوم اس سورہ فاتحہ میں جامع ہے. دین اسلام حقیقت الہیہ کا اظہار ہے. علم معرفت الہی اس حقیقت کی ظاہری صورت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس صورت کی ابتدا سے انتہا تک تکمیل کرنے والے اور حضرت امام حسین اس صورت کو حسن بخشنے والے. علم اللہ کا نور اولین اظہار ہے. جیسا کہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا. اصل حدیث یہ ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا گیا اور پھر اس نور سے تمام جہان کائنات کو پیدا کیا گیا. اور ایک روایت حضور غوث ثقلین غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا. قلم سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے. بھلا آپ دیکھیں کہ رب نے تشبیہ دی اور قرآن کی سب سے پہلے آیت بھی وہی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی علم سکھایا گیا قلم سے. آپ یوں کہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات قلم ہے، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. حضور غوث نے اس روایت کو بیان کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کائنات میں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا. جیسے کہ نور ہے، نور کی تشبیہ دوسری طرف، ایک طرف تو فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اور میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا. دوسری طرف فرمایا دوسری تشبیہ یہ دی کہ قلم سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور دوات انک اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، اس انک میں کائنات کے ذرے، نباتات، حیوانات، تھنگس، اینیمل، انسان، کریشن سارے کچھ رب تبارک کے خلائق اس علم میں موجود تھا. اب علم کو، اس انک کو، اس سیاہی کو ظاہر کرنا قلم کا کام تھا. لہذا حضور علیہ السلام ساری کائنات کو اول سے لے کے آخر تک گواہ بھی رہے اور پھر اپنا پیغام پوری دنیا کو رہتی دنیا تک پیغام دے دیا قلم کے ذریعے. تو اور پھر اس قلم کے ذریعے قرآن نازل ہوا. اب قرآن نازل ہونے کے لیے حضور قرآن کہیں نازل ہو نہیں رہا تھا تو پھر اس کو سینہ مصطفیٰ چنا گیا. حضور علیہ السلام کا سینہ علم سے جگمگا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پناہ ہو گیا. آپ کا سینہ اس علم سے جگمگا رہا ہے اور ظاہری حیات میں بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کی کرنیں اس مبارک سینے سے چھن کر آپ کی مبارک زبان سے ظاہر ہوتی رہی ہیں. باطنی حیات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الہی یعنی فقر و بصورت علم الہی اپنے خلفاء کو منتقل کرتے رہے ہیں.
کسی خلیفے کے قلب و باطن میں ذات الہی کس حد تک ظاہر ہے، اس کا اندازہ اس کے علم و معرفت الہی سے ہی ہوتا ہے۔ جس پر علم معرفت الہی کی تکمیل ہو جائے وہی ذات الہی کا حقیقی مظہر بنتا ہے۔ اور اس سلسلے میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ سب سے آگے رہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی باب ہے۔ اب ذرا سوچو دوستو، باپ سے اگر کوئی بغض رکھے، باپ سے اگر کسی کی دشمنی رکھے، باپ سے کوئی بغض رکھے تو کیا شہروں میں داخل ہو سکے گا؟ باپ سے راضی رہے گا، باپ کو راضی کرے گا تو شہر میں داخل ہوگا۔ تو معلوم ہوا علم اہل بیت اطہار کی جاگیر ہے، اہل بیت اطہار کو جو مانا وہی علم سے فیضیاب ہوگا۔ اور پھر ہر شے کا علم اسی میں ہے، علم الہی کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ انعام میں فرماتا ہے عنده مفاتيح الغیب يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض عنده مفاتيح الغیب، اور ہمارے پاس علم کے خزانے ہیں۔ یعلم ما فی البر والبر، جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری سمندروں اور دریا میں ہے، یعنی سمندروں، دریا اور دنیا بھر میں جو کچھ علم ہے رب تبارک و جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور درخت پتے ٹوٹ کر گرتے ہیں اس کو بھی رب جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور جتنا خشک و ترک میں بنایا میں سب اپنی کتاب کے اندر لکھ۔ حد تو یہ کہ ایک دانہ کسی چٹیل جنگل میں جھاڑ کے درخت سے گر کر مٹی کے اندر بھی گر جائے، رب تبارک و تعالیٰ وہ مثال دے کر کہتا ہے ولا رطب ولا یابس، اور اگر ایک چھوٹا سا دانہ بھی گر جائے تو اس رب کو محفوظ ہوتا ہے۔ مسلمانوں، دوستو، ذرا غور کرو، ہمارے تمہارے اعمال کیا رب سے چھپے ہیں؟ کتنی نافرمانیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، رب تبارک تعالیٰ کے علم میں وہ سارا کچھ ہے۔ وہ تو اس کا رحم و کرم ہے جو وہ ہم کو معاف فرما رہا ہے، وہ رحمان الرحیم ہے۔ اور جتنا خوشقطر بنایا گیا وہ سارے کا سارا اس کتاب میں ہے۔ عالم اور رب تبارک و تعالیٰ میں سارا علم، جیسا کہ میں نے کہا ولا حبۃ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سارے کا سارا اس کتاب میں نازل کروایا۔ تو معلوم ہوا کہ ابد سے لے کے ابتدا سے لے کے انتہا تک اس کائنات کا، اس زمین کا، اس سمندروں کا، اور آخرت کا، آسمانوں کا، عرش کا سارا علم اس کتاب میں ہے۔ الا فی کتاب مبین، تو معلوم ہوا جب جس پر یہ کتاب نازل ہوگی وہ اس کو کیا بولتے ہو، ایسے ہی جس پر یہ کتاب نازل ہوگی وہ اس کو جاہل نہیں رہ سکتا، یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1/3 پڑھائے، کوارٹر پڑھائے، ہاف پڑھائے، بھیج دیے جاؤ مول صاحب پڑھاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ رب نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، رب نے کہا صرف عالم، ہم نے آپ کو عالم بنا کر بھیجا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ، دوسروں کو علم سکھانے آئے ہیں۔ آپ دوسروں کو کتاب کے، تو معلوم ہوا حضور علیہ السلام کے سینے مبارک میں رب تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا اپنا سارا علم منتقل فرمایا ہے۔ اور ایسے ہی حضور علیہ السلام کی گود میں ایک بار امام حسین علیہ السلام گود میں کھیل رہے تھے، حضور نے شفقت سے، محبت سے امام حسین علیہ السلام کی دہن مبارک میں اپنی زبان دی، اور امام حسین نے اسے خوب چوسا، اور وہ سارا علم جو مصطفیٰ جان رحمت کے سینے میں تھا وہ سارا امام حسین پر منتقل ہوا، پہلے مصطفیٰ سے مولا علی کرم اللہ وجہ، اور مولا علی کرم اللہ سے امام حسین، اور یہ پھر یہ علمار، اور امام حسین فرماتے ہیں عندنا علم الکتاب، اور بعد میں خود امام حسین فرماتے ہیں عندنا علم الکتاب۔ اب دیکھو، ایک طرف کتاب ہے، ایک طرف اہل بیت رسول ہے،
इसीलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नी तरक्तु फीकुम अस-सकलैन किताबुल्लाह व इतरती व अहले बैत। मैं तुम्हारी तरफ दो भारी चीज, सकलैन कहते हैं दो भारी चीजों को, इसलिए कि किताबुल्लाह भी कोई हल्के में ना लेना। किताबुल्लाह कोई हल्की चीज नहीं, पहाड़ उसका बोझ नहीं उठा सके, जमीन उसका बोझ नहीं उठा सके, समंदर उसका बोझ नहीं उठा सकते थे। दुनिया में कोई शय ऐसी ना थी जो किताबुल्लाह, अल्लाह के कलाम का बोझ उठा सके। वो सिर्फ सीने मुस्तफा था जो किताबुल्लाह का बोझ उठा। दूसरी बात, इतरती, अहले बैत से मोहब्बत कोई ऐसे ही नहीं, खून की पाकी चाहिए, ईमान की हलालत चाहिए, ईमान का सिरात मुस्तकीम पे मुस्तकीम रहना पड़े। सिर्फ नमाज पढ़ने से यह नेमत नहीं मिल जाती, रोजा रहने से यह नेमत नहीं मिल जाती, ज़कात देने से यह नेमत नहीं मिल जाती। यह दिल में वफा चाहिए, ईमान की ताजगी चाहिए, सिरात मुस्तकीम पे चलने की हिदायत चाहिए, तब कहीं जाके इतरत का दामन पकड़ सकते हैं। आका अलैहिस्सलाम के दौर में फतेह मक्का के बाद जब दौर जौफ कई लोग आ गए, अहले सुन्नत के बहुत सारे उलमा इन चीजों पर मख्फी करते हैं। अरे जब अहादीस में लिखा हुआ है तो हम और तुम कौन हैं जो ऐसे बातों को मख्फी करें? समझते हैं कि कहीं शियत राजियत घुस जाएगी। अरे नहीं, अहले बैत की मोहब्बत ऐन ईमान है, अहले सुन्नत का फरीदा है कि हमको चाहिए कि एक एक बात जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम के दौर में वो बातें हुई हैं, जो वाक़यात गुजरे हैं, वो आखिर रहती दुनिया तक वो पैगाम पहुंचाना है। बुग़्ज़ अहले बैत कोई आज का नहीं है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हम मुनाफिकीन को पहचान जाते थे। हम मुनाफिकीन को पहचान जाते थे। वो कैसे? जिसको अली से बुग़्ज़ होता हम पहचान जाते थे कि वो मुनाफिक है। यानी बुग़्ज़ अली मुनाफिकत की निशान है और मोहब्बत अली, मोहब्बत अहले बैत ईमान की निशानी है। तो बहरहाल अब जैसा कि मैंने इस तकरीर की इब्तिदा मैंने सूरह फातिहा इसलिए करी कि सारे का सारा जो इमाम हुसैन की सीरत है, शहीद करबला तक, करबला में शहादत तक, वो सारा कुछ इल्म से मुत्तसिल है। इसका ताल्लुक इल्म से है, सारे का सारा ताल्लुक इल्म से है। सूरह फातिहा शुरू होती है, सारा कुरान, जैसे कि कुरान का सारा इल्म मुंतकिल हुआ, सारा कुरान की तफसील, सारा कुरान तफसील है और सूरह फातिहा में पोशीदा है। सारा कुरान तफसील है और सूरह फातिहा में पोशीदा है, यानी सारे कुरान का एक्सट्रैक्ट लबोलुबाब सूरह फातिहा में है। और सूरह फातिहा तफसील है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में पोशीदा है। सारा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में पोशीदा है और सारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बा में पोशीदा है। और बा का नुक्ता उसके नुक्ते में है। बस यानी सूरह फातिहा का लबोलुबाब, सारा कुरान का लबोलुबाब सूरह फातिहा में है और सारा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बा में है और 12 बा का हिसाब नुक्ते में है। और मौला अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं, आना नुक्ततुल बाई, मैं उस बा का नुक्ता हूं। अब तफसील ये जरा देख लो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारा कुरान अगर अहकाम देखें तो आप पढ़ते पढ़ते देखेंगे कि क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या सही है, क्या ना सही है, क्या करना है, क्या ना करना है, कौन से अहकाम क्या है। इसलिए सूरह फातिहा इफ्तिताही सूरा शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह ताला की। अगर छोटे छोटे सिनानों से मैं पढ़ता जाऊं, अगर डिटेल करते जाए, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने लगूं तो एक महीना काफी ना होगा कि हम कैसी हो जाए रब तबारक। लेकिन वक्त की शॉर्टेज के हिसाब से मैं आपसे कहूं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल इज्जत की है
الرحمن الرحیم، کس کی تعریف؟ جو رحمان الرحیم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بتانے والا کون؟ یہ کون ہے رب جو عبادت کے لائق ہے؟ کون ہے رب جو ہماری ہر مشکل کو ٹال کرتا ہے؟ کون ہے رب؟ کون ہے وہ رب جو ہماری ہر حاجت کو پوری کرتا ہے؟ کون ہے وہ رب جو ہماری ہر دعا کو قبول کرتا ہے؟ کون ہے وہ رب ہم جیسے گناہگار خطاکاروں کو بھی معاف کر دیتا ہے؟ کون ہے وہ رب ہم جیسے سیاہکاروں پر بھی رحمت پر رحمت کرتا ہے؟ ہم خطا کرتے جاتے ہیں، وہ ہماری خطائیں معاف کرتے جاتے ہیں، اور ہر بار رحمت سے، اس کی رحمت سے، اس کے حبیب کے صدقے ہمارے خطائیں معاف ہوتی ہیں، اور ہم کو جینے کا سلیقہ بھی دے رہا ہے، ہم کو جینے کی مہلت بھی دے رہا ہے، ہمارے گناہوں کی پکڑ نہیں کر رہا ہے۔ وہ رحمان الرحیم ہے۔ اب اس کی راہ میں، اس کی عبادت میں، اس کے طریق میں کیسے جائیں؟ تو قرآن میں تو بہت سارے احکام ہیں۔ کوئی ایک آسان طریقہ مل جائے، کوئی ایک آسان طریقہ ایسا مل جائے جو اس کی راہ مل جائے۔ انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، وہ سیدھے راستے، صراط الذین انعمت، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب وہ سیدھا راستہ کیسا ہے؟ جو معبود حقیقی کی عبادت قبول ہو، جو معبود حقیقی کی رضا قبول ہو۔ انعمت علیہم، ان پر جو انعام کیا، اور ان پر جو انعام کیا وہ ہے صدیقین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، وہ انعام یافتہ لوگ۔ ارے دوستو، ارے جو انعام یافتہ لوگوں کو دیکھنا ہے، جو خواجہ سرکار خواجہ محبوب اللہ کی بارگاہ سے جڑے ہوئے ہیں، خواجہ محبوب اللہ کی سیرت دیکھ لو، تم کو پتہ چل جائے گا۔ یہی سرکار کی سیرت دیکھ لو، یہی سرکار کی سیرت پالو، یہی سرکار کی خانقاہ کے نظام کو دیکھ لو، تم کو انعام یافتہ راستہ مل جائے گا۔ نظام الدین اولیاء سرکار کی سیرت پڑھ لو، تم کو پتہ چل جائے گا کہ کامیابی کیسے ملتی ہے دین میں۔ خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری کی سیرت دیکھ لو، تم کو پتہ چل جائے گا انعام یافتہ کیسے ہیں۔ غوث پاک غوث اعظم کی سیرت دیکھ لو، پتہ چل جائے گا تم کو غوث اعظم کا انعام یافتہ راستہ کدھر ملتا ہے۔ امام حسین کی سیرت دیکھ لو، تم کو پتہ چل جائے گا کہ صبر کیسا کرنا ہے، حق گوئی کیسے کرنی ہے۔ تو یہاں پر آسانی سے طریقہ بتا دیا، انعمت علیہم۔ اب ایک بات یہاں دیکھ لو، انعمت علیہم تو معلوم ہو گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان سے بچا، ان کے راستے پر نہ چلا، جو اور صراط مستقیم، استقامت سے رہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت، کتاب اللہ اور اطرتی واہل بیت۔ ایک حدیث میں سنت رسول بھی ہے، مگر سنت رسول تو ادا ہو جاتی ہے۔ یہاں پر دوسری حدیث ہے جو آخری خطبہ تھا حضور علیہ السلام کا، وہ تھا اطرتی اہل بیتی۔ قرآن اور اہل بیت کو ہلکے میں نہ لینا۔ یہاں الفاظ ہے انی ترکتم الثقلین، ترکتم الثقلین، تو معلوم ہوا کہ اہل بیت کا دامن چھوڑنا ہے، اور استقامت یہی ہے کہ نماز روزے کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کا دامن تھامے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک عام تفسیر تو یہی ہے، ایک عام تفسیر تو یہی ہے کہ یہ یہود و نصارہ ہے، یعنی ان لوگوں پر غضب ہے اللہ تعالیٰ کا، ان کے غضب سے بچنا ہے۔ یہود و نصارہ ہے، کفار و مشرک ہے، جو بت پرستی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، سارے حرام کام کرتے ہیں۔ وہ تو بات سمجھ میں آئی، وہ تو بات سمجھ میں آئی۔ اللہ ان کے راستے سے بچائے اور صراط مستقیم پر چلائے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ اب ان سے بچنا ہے۔ رب دیکھو یہاں پر شیطان کہتا ہے صراط مستقیم میں استقامت سے چلنا، اور شیطان کہتا ہے سورہ اعراف میں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیری عزت کی قسم، سب کو تیری عزت کی قسم، میں صراط مستقیم پر رہ کر سیدھی راہ پہ چلنے والوں کو بھٹکاؤں گا۔ یہاں قسم کھا کر شیطان کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ نماز تو پڑھو گے، روزہ تو رہو گے، دین کی بات بھی کرو گے، اور اہل بیت سے بغض رکھو گے، تو تم شیطان کے جھانسے میں آؤ گے۔ شیطان نے رب تبارک و تعالیٰ سامنے وعدہ کیا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیری عزت کی قسم،
तेरे रब होने की कसम, मैं तेरे बंदे जो सिरात मुस्तकीम पर रहेंगे उन्हीं पर पहचान। तो रब क्या कहता है ये सुनो, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, बेशक मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। मुखलिस बंदे कौन थे? वो करबला का मारका, वो सिफीन का मारका, वो मुखलिस बंदे थे। नहरावान का मारका, वो सिखलिस बंदे थे। जबकि इमाम हुसैन फरमा रहे हैं इंदना इल्मुल किताब, हमारे पास किताब का इल्म है। वो इल्म किताब की बदौलत थी जो करबला में 72 जो इमाम हुसैन के साथ थे वो ऐसे जानिसार कि उनकी मिसाल नहीं मिलती। इन इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, अरे शैतान तेरा बस उन पे नहीं चलेगा, तेरा बस उन पे चलेगा जो दीनार से चंदे वसूल करते हैं, जो रियाल के चंदे वसूल करते हैं, डॉलरों के चंदे वसूल करते हैं और अल्प में इल्म बेच देते हैं। बज़ाहिर तो वो नमाज भी पढ़ते हैं, बज़ाहिर तो वो लंबी लंबी दाढ़ी भी रखते हैं, बज़ाहिर तो वो लंबी लंबी दाढ़ी भी रखते हैं, छिल्ले छिट्टियां भी करते हैं, गली गली गश्त भी करते हैं, मगर उनका ईमान हलक से नीचे नहीं हो रखता, इसलिए कि बुग़्ज़ हुसैन दिल में पाल कर रखते हैं, मौला अली से बुग़्ज़ रखते हैं। हद तो ये अब तो ऐसे भी शुरू हो गए, जैसे जैसे क़यामत करीब आ रही है फितने बढ़ते जा रहे हैं, फितने बढ़ते जा रहे हैं। अब तो ऐसी भी जमात शुरू हो गई जो हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पर सलातो सलाम तो अर्ज करेंगे। व्हाट्सएप के प्रोफाइल पे गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रोफाइल भी रखेंगे और बुग़्ज़ रखेंगे मोइनुद्दीन के जस्से इमाम हुसैन से। उनके दुश्मनों के झंडे उठाएंगे, उनके दुश्मनों के जुलूसा निकालेंगे, बेखता होने का सर्टिफिकेट देंगे और दावा करेंगे अहले बैत रसूल के मोहब्बत। और इसलिए तो रब ने कहा इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। शैतान ने तो जो कहा वो कहा लअक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं तेरे बंदों को सिरात मुस्तकीम पर रहकर भटकाऊंगा। मगर उसका बस उन पे नहीं चलेगा जो अहले बैत का दामन थामे रहेंगे, जो अहले बैत से अटूट मोहब्बत करें। अहले बैत के साथ खुलफा राशिदीन भी मैं कहूंगा। अहले सुन्नत का अकीदा यह है उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत रसूल और खुलफा राशिदीन असहाब किराम। और जहां फतेह मक्का के बाद वालों के बारे में जहां कफ़ लिसान करना है वहां कफ़ लिसान करना है। मगर यजीद और उसके बाद के टोले जो बुरे को बुरा ना कहोगे, जब बुरा को बुरा ना कहोगे, बुरे को बुरा ना कहोगे तो अच्छाई जाहिर कैसे होगी? अच्छाई को जाहिर करना है तो इमाम हुसैन की मनाक़िब, इमाम हुसैन का जिक्र ता क़यामत चलता रहेगा। हर दौर में जिक्र हुसैन से बुग़्ज़ रखने वाले पैदा होते रहे। यजीद कौन सा पुराना था? 60 हिजरी आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बाद सिर्फ 60 हिजरी में इतना कुछ आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत पर जुल्म टूटा गया। मगर बात यह है दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि पूरी कुरान का लबो लुबाब सूरह फातिहा में है। सूरह कुरान का पोशीदा सूरह फातिहा में, फिर सूरह फातिहा की तफसीर, पूरी कुरान की तफसीर सूरह फातिहा में, और सूरह फातिहा का पोशीदा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में। बिस्मिल्लाह में शुरू होता है अल्लाह और बा होते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बा होते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह का जिक्र अगर कलम ना होता, अगर बा ना होती तो ये मकाम कौन रब है, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की पहचान कौन कराता, अल्लाह की इबादत, अल्लाह का इमाम कौन कराता, और अल्लाह की पहचान कौन कराता। और अगर बा के बाद बा का नुक्ता भी ना होता तो फिर उसकी नजर कहां थी? आप इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम, इसलिए मौला अली ने फरमाया अना नुक्ततुल बिल बाई, और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हारे पास 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। और कुरान कहता कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। अब बाद में अगर अहादीस है तो कुछ ऐसे भी पैदा होंगे जो अपनी मर्जी से अहादीस लेंगे, जो उनके दिल में लगेगा वो हदीस लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने उसमें भी वजाहत कर दी है, उसमें ही वजाहत कर, कुरान करीम नाजिल हुआ कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा
इल्ला अल-मवद्दत फिल क़ुरबा, आप कह दीजिए हबीब, हबीब आप कह दीजिए, यहाँ रब कह रहा है हबीब आप कह दीजिए कि मैं जो दीन भेजा हूँ इसके बदले में कोई अजर नहीं तलब करता सिवाय इसलिए कि तुम मेरी अहले बैत, मेरी अकरबा से मोहब्बत करो। सहाबा कराम में फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपकी अकरबा में वो कौन सबसे पहले अफजल है, जो कौन सबसे पहले हकदार हैं, जो आपकी मोहब्बत के हकदार हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली, फातिमा, हसन व हुसैन। और एक रिवायत है कि दोनों सैयदा आयशा और उम्मे सलमा रिवायत करती हैं, एक बार हुजूर अलैहिस्सलाम ने अज़वाज मुतहरा तो वाक़ा के साथ थे ही, 22वां पारा, उमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहा तुतिहा अजरहा मर्रतैन व अतदना लहा रिज़क़न करीमा या निसा अन्नबी लस्तुन्न कअहदम मिनन निसाइ इत्तक़ैतुन फला तग़दान बिलक़ौल फयतमअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदन व क़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा व क़रना फ़ी बुयूतिकुन्न व ला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलिय्यत व अक़िमना अस्सलात व आतीना अज़्ज़कात व अतीना अल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्ज़ अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी की बीवियों, तुम कोई आम औरत नहीं, तुम कोई औरत नहीं, और जहालत के ज़माने की तरह से मुसलमान औरतों से खिताब है, मुसलमान औरतों से खिताब है कि अपनी जीरत बाहर दुनिया में घुमा दिखा लेते मत फिरो, अपने आप को पोशीदा रखो, तुम्हारी इज्जत उसी में है। फिर उसके बाद रब तबारक फरमाए, इन्नमा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। इस आयत आने से पहले आका अलैहिस्सलाम ने चादर मंगाई और कहा, अली कहाँ है, बुलाओ, अली को बुलाओ, फातिमा को बुलाओ, हसन को बुलाओ, हसन को बुलाओ, और नफूस पंजतन को चादर में ले लिया और ये दुआ करी, या अल्लाह इनको पाक कर दे। अब जरा सुनो, ये पाक तत्हीर रब तबारक तआला सुभान पाक सिर्फ अपनी जात के लिए इस्तेमाल किया, फिर किया तो आका अलैहिस्सलाम के लिए। आका अलैहिस्सलाम अपने और अपने रसूल के अलावा किसी को जात पाक पाक लफ्ज इस्तेमाल किया है तो सिर्फ नफूस पंजतन के लिए। अब कोई नादान, कोई बेखौफ, कोई जालिम ही होगा जो इन नफूस पंजतन में नुक्स निकाले और ये कहे कि इमाम हुसैन का यजीद के खिलाफ आवाज उठाना, यजीद के खिलाफ आवाज उठाना गलती थी, इज्तिहादी गलती थी, जिसकी रब पाकी बयान करे। क्या वो गलती कर सकता है? जिसकी रब पाकी बयान करे, क्या वो गलती कर सकता है? अब बात सुने, जो कुछ इनामात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिले, अहले बैत अतार को मिले, बल्कि सारी दुनिया को जो कुछ भी नेमत मिली है वो आका अलैहिस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल मिली है। हुजूर अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी दुआ करते रहे कि या रब्बल आलमीन मुझे मौत दे तो शहीद दे, शहादत की मौत दे, इसलिए कि शहीद के बहुत सारे दर्जे हैं। वक्त की तंगी के तहत मैं आपको कुछ फजाइल बयान कर दूं। एक आम हालत में हमारे को ये होता है कि वजू टूट जाता है, अगर हम टेक लगाओ तो वजू टूट जाता है, मगर नबी का वजू टूट नहीं जाता है। हम सोते हैं तो वजू टूट जाता है, मगर नबी का वजू टूटता नहीं है। हम मर जाते हैं तो हम पर गुस्ल लाजिम है। शहीद को वो दर्जा है कि वो मर भी जाए, हमारे जिस्म से खून निकल जाए तो हमारे जिस्म से खून निकल जाए तो वजू टूट जाता है, गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। मगर शहीद को ऐसा है कि जिस हालत में कटे पटे हाथ हों, खून बह रहा, उसी हालत में उसको उसकी खबर में उतार दिया जाए, उसको गुस्ल करने की हाजत, उसको गुस्ल देने की हाजत नहीं। सबका ये आलम है। अगर कोई नेक भी है, अगर कोई नेक आदमी भी है, उसको डायरेक्ट जन्नत के नजारे नहीं मिलते हैं, खिड़की खोल दो जाती है, आलम बरज़ख में जन्नत का नजारा तो देख सकता है मगर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। शहीद को ये दर्जा दिया गया है कि वो परिंदे की शक्ल इख्तियार करके जन्नत की सारी सैर कर सकता है। इधर उसको हुराने बहिश्त मिलेंगे, इधर शहीद की रूह निकलेगी, और शहीद की रूह भी ऐसी जैसे चिमटी कटे
اور وہ پرندے کی شکل اختیار کر کے جنت کی ساری سیر کر کے آ جاتا ہے۔ ایسے تو بہت سارے مسائل ہیں۔ اب جو ہر نعمت حضور آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں حضور ایک طرف دعا کر رہے ہیں کہ بار بار کرنے گے یا اللہ مجھے شہید کی موت دے، اس لیے کہ وہ امت تک پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ شہید کے درجے کیا ہے، شہید ہونا کتنے عظیم نعمت ہے۔ اور دوسری طرف رب نے وہ آقا علیہ السلام سے وعدہ کر رکھا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو انسانوں سے، دشمنوں سے، آپ کو آپ کے دشمنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اب شہید دو قسم کی ہوتی ہیں، اب شہادتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو شہادت جہری اور ایک ہوتی ہے شہادت سری۔ شہادت جہری تو یہ ہے کہ انسان اپنی مال کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی لڑتے لڑتے مارا جائے، خون خراب ہو جائے، دشمن ظلم کرے، دشمن اس پر بھاری پڑ جائے، وہ انسان دین کے لیے لڑتا لڑتا مارا جائے۔ اگر کوئی اپنے مال کے لیے بھی حق پر رہ کر یہ حق کے لیے انسانیت کے لیے بھی لڑتا ہے وہ تو شہید ہوتا ہے، وہ تو شہید ہی کہلائے گا۔ مگر جو انسان اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے لڑتا لڑتا مارا جائے وہ شہید، وہ اس کی شہادت سب سے اعظم، وہ اسی حال میں اللہ سے جا کے ملے گا اور بار بار یہ دعا کرے گا رب تبارک تعالیٰ واپس مجھے پھر بھیج، دنیا میں پھر بھیج، اور میں ایسے ہی لڑتا لڑتا مارا جاؤں اور پھر تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ یہ ہوئی شہادت جہری۔ دوسرے شہادت سری، اور آقا علیہ السلام کی زندگی میں یہ بھی کیا بولتے ہیں مثالیں ہم احد میں دیکھتے ہیں کہ دشمن کے پتھر آ کر حضور آقا علیہ السلام کی دندان مبارک شہید ہے، خون بہ رہا ہے، افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، مگر آقا علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، کیونکہ رب تبارک تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا تھا واللہ یعصمک من الناس۔ اگر آقا شہید ہو جاتے تو کافروں کو ہنسنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ایک طرف ان کا رب کہتا ہے کہ انسانوں سے محفوظ رکھے گا، اور دوسری طرف دیکھو ان کا رسول شہید ہو گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے وقت ایک شقی، ایک دشمن تلوار لے کر آقا علیہ السلام کے سر پر ٹھہرا رہا، وہ وار کرنا چاہتا تھا مگر اس کی ہمت نہیں۔ آقا نے آنکھ کھولی، کہا یا محمد آج تمہیں کون بچائے گا؟ آقا نے کہا، دیکھو توکل کا درس دیا، اللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ تو یہاں پر جہری شہید کی بھی کیا بولتے زندگی میں مثال مل گئی۔ پھر ایک ہوتی ہے شہادت سری۔ وہ سری یہ ہے کہ کوئی زہر سے مارا جائے یا کوئی جھٹ دیوار گر جائے یا حادثے میں شہید ہو جائے تو وہ ہوگی شہادت سری۔ خیبر کے وقت ایک یہودی عورت نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر لایا اور آقا علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ ایک صحابی بشر بن حارث ایک لقمہ کھائے، گوشت کی ایک بوٹی کھائے، زہر اتنا تیز تھا، رب کو منظور تھا کہ زہر کی تیزی بتا، ایک بوٹی کا اور وہیں فوت ہو۔ اور جب آقا علیہ السلام اس کا تناول کرنے گئے تو بوٹی خود بولی یا رسول اللہ آپ مجھے نہ کھائیں، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کچھ لقمے کھائے تھے، ایک دو لوگ، مگر اس زہر کا اثر آخری وقت تک تھا۔ حضور فرماتے تھے پوری زندگی میں اس زہر کی تیزی محسوس کرتا رہا، اور آخر میں وہی زہر لوٹ کر آیا اور وہی آپ کی وفات کا سبب بنا۔ the same way ابوبکر صدیق کا بھی وہی ہوا۔ تو یہاں پر زندگی میں شہادت جہری اور شہادت سری ظاہر ہو گئی۔ اب یہ دو شہادتیں، اور ہم کو جو کچھ انعام ملنا ہے، ہم زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی سیرت کے عین مطابق کرنا ہے۔ ہم کو جو کچھ غذا میں، چلنے پھرنے میں، زندگی جینے میں جیسا کچھ بھی انعام ہے، عبادتیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو تلاوت کرتے ہیں، ہم جو آقا علیہ السلام درود بھیجتے ہیں، وہ سارا کچھ حضور علیہ السلام کا انعام ہے۔ زندگی کے جینے کا طرز ہر طریقہ ہے۔ اب اگر آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں وہ پورا اگر وہ پورا ظاہر نہ ہوتا تو ہم کو وہ نعمتیں کیسے ملتی؟ آقا نے اس لیے فرمایا حسین منی، قال رسول اللہ حسین منی وانا من الحسین، من احبها فقد احبنی، من ابغضها فقد ابغضنی۔ پھر ایک حدیث ہے
حسینی منی وانا من الحسین من احبها فقد احبنی فقد من احبنی فقد احب اللہ من ابغضها فقد ابغضنی من ابغضنی فقد ابغض اللہ. یعنی جس حسین مجھ سے جس نے مجھے چاہا اس نے اللہ، جس نے حسین کو چاہا اس نے مجھے چاہا، جس نے مجھے چاہا اس نے اللہ کو چاہا، جس نے حسین کو ناراض کیا، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اللہ سے بغض رکھا. تو یہاں پر آقا علیہ السلام حضور امام حسین علیہ السلام کا فضیلت بیان کرے. اب دیکھو امام حسین کے بارے میں اور ایک حضور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. اور ایک حدیث بخاری شریف کی پہلی جلد کھولیں تو آپ کو لگے گا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں الحسن و حسین جنت کے دو پھول ہیں. آپ کہیے کیا جنت کے دو پھول سے آپ کیسے رویہ اختیار کریں گے؟ پھول سے کوئی خوشبو لیتا ہے، اگر پھول سے کوئی رف ایٹیٹیوڈ کرتا ہے آپ خود کہتے اتنا خوبصورت پھول ہے، نادان تو بیوقوف ناقدر ہے، تجھے قدر نہیں کہ پھول سے کیسے پیش آئیں. پھول سے تو خوشبو لی جاتی ہے، پھول سے فیضیاب ہوتے ہیں، پھول کو کوئی رونتا نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی زندگی میں اور حضور علیہ السلام کی پوری زندگی بار بار خطبہ دے رہے ہیں. ایک دفعہ حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور امام حسن اور حسین کھیلتے ہوئے آ گئے. آقا علیہ السلام نے خطبے ممبر سے اتر کر دونوں شہزادوں کو کندھوں پر لے لیا اور لے کر فرما رہے ہیں حسن اور حسین بے شک صحیح ہے، مال و دولت، مال اور اولاد فتنہ ہے، میں دونوں یا رب العالمین تو گواہ رہنا، میں حسن اور حسین کو چاہتا ہوں، تو بھی ان کو چاہ اور ان کو چاہ دو ان کو چاہتے ہیں، ان سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کو چاہ دو ان کے ماں باپ کو چاہتے ہیں، ان سے دشمنی رکھ جو ان کے ماں باپ سے دشمنی رکھتے ہیں. ایک دفعہ آقا علیہ السلام جا رہے ہیں، دونوں شہزادے کندھوں پہ بیٹھ گئے، دیکھتے ہیں کہ سواری جا رہی ہے، اونٹ لگا ہے، تو یا رسول ہاتھ میں گود میں ہے، دونوں شہزادے فرمائش کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم کو بھی ایسی سواری کرنی ہے، یا رسول اللہ ہم کو بھی ایسی سواری کرنی ہے. دوش پیغمبر پہ آقا علیہ السلام اپنے نواسوں کو بٹھا لیا. پھر اس کے بعد امام حسین فرمائش کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کی ہاتھ میں نکیل ہے، اس اونٹ کی ہاتھ میں نکیل ہے، اس کی نکیل یعنی رسی پکڑی ہوئی ہے، ہم کو بھی ویسے چاہیے. آقا نے اپنی امبری زلف دے دی، یہ لو میری زلفوں کو نکیل بنا دو. صحابہ کا جھرمٹ دیکھ رہے ہیں، کیسی محبت ہے، کیسی محبت ہے آقا علیہ السلام کی، کیسی محبت ہے اپنے شہزادوں سے. ام سلمہ بیان کرتی ہیں اب جیسے ہی محرم شروع ہوا کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جو کوئی امام حسین کی یاد منائے، جو کوئی امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں روئے، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو رافضیت ہے، یہ تو شیعت ہے، یہ نہ رافضیت ہے، یہ نہ شیعت ہے، تمہاری ناصبیت ہے، تمہاری خارجیت ہے، تمہاری بے ایمانی ہے، تمہارا صراط مستقیم سے ہٹنا ہے، جو تم کو اہل بیت کی محبت برداشت نہیں ہو رہی ہے. یہ تمہاری ناصبیت ہے، ہماری رافضیت نہیں ہے. ہم تو عین اہل سنت کے مطابق، ہم تو عین ائمہ فقہا کے مطابق، ہم تو عین علماء اہل سنت کے مطابق، ہم تو عین مجدد علماء اہل سنت، علماء ائمہ اہل بیت کے مطابق کام کر رہے ہیں. ہمارا عمل تو وہی ہے، تمہارا عمل صراط مستقیم سے ہٹ گیا، تم شیطان کے چیلے بن گئے ہو. جیسا کہ شیطان نے کہا لَأُقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیری عزت کی قسم رکھ میں صراط مستقیم پر رہ کر تیرے بندوں کو ہٹاؤں گا. تم اس شیطان کا گروہ کو جوائن کر لیے ہیں جو اہل بیت کے رسول کی دشمنی، اہل بیت رسول کی دشمنی اور بغض سے میں شامل ہو گئے ہیں. ہم تو عین اہل سنت ہے اور قیامت تک 1400 سال تک امام حسین کا ذکر کرتے رہیں گے، ان کی یاد میں آنسو بہاتے رہیں گے، ان کے پیغام کو عام کرتے رہیں گے. اب دیکھو ام سلمہ کیا بیان کرتی ہیں، سید عائشہ کیا بیان کرتی ہیں. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک بار آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج ایک فرشتہ آنے والا ہے، آج ایک فرشتہ میرے پاس ابھی مجھے پیغام پہنچا ہے کہ ایک فرشتہ دنیا میں زمین پہ آنے والا ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا. آقا علیہ السلام کبھی دنیا میں نہیں آیا نہ میرے پاس آیا. آقا علیہ السلام کی گود میں حضرت ابراہیم پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں امام حسین دوڑتے ہوئے، اور تم کسی کو آنے نہیں دینا،
इतने में इमाम हुसैन दौड़ते हुए हुजरे रसूल में घुस गए, दाखिल हो गए। सईदा उम्मे सलमा, बीबी उम्मे सलमा ने पहले रोकना चाहा, उसके बाद जा गए थे। तो जानती थी कि हुसैन तो जान है, हुसैन तो जान है, हुसैन तो जान है, आका अलैहिस्सलाम मैं किस तरीके से रोकूं। उसके बाद यह हुआ कि वो फरिश्ता आया और जिब्राइल अमीन भी आए, आके बोले हुजूर अलैहिस्सलाम एक तरफ अपने शहजादे इब्राहिम को और दूसरी तरफ इमाम हुसैन को देखकर तबस्सुम फरमा रहे हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराना ऐसा कि यानी आप मशकूक मुस्कुराना जिसे कहते हैं ना, वैसे मुस्कुरा रहे थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या बात है जिब्राइल, ऐसे क्या मुस्कुरा रहे हैं? और वो फरिश्ते को भी बोले कि क्या मुस्कुरा रहे हैं, एक तरफ मेरा बेटा है, एक तरफ मेरा नवाज है, और मैं दोनों से मोहब्बत करता हूँ। तो या रसूलल्लाह एक को आप चुन लीजिए, क्योंकि उनकी उम्मत, आपकी उम्मत एक को शहीद कर देने वाली है। आका अलैहिस्सलाम की आंखों से ज़ारो खतार आंसू बहने लगे और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो फिर मैंने हुसैन को चुन लिया है। तो फिर मैं, और आप एक फौत, और ये भी फरमाया कि एक का इंतकाल जल्दी हो जाएगा और एक दूसरे को क्या बोलते हैं आपकी उम्मत शहीद करेंगे आपके बाद। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने बेटे इब्राहिम को चुनता हूँ, वो इसलिए कि अगर मेरे बेटे का इंतकाल होगा तो उसका गम सिर्फ मुझे रहेगा, अगर हुसैन को कुछ अब हो गया तो उसका तकलीफ मेरी फातिमा मेरी बेटी को भी होगा और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और ऐसे ही हुआ, कुछ दिन गुजरे कि हज़रत इब्राहिम का इंतकाल हो गया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, और एक हदीस में है कि बीबी उम्मे सलमा बयान करती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में इमाम हुसैन बैठे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम कमरे में से आवाज़ आई, हुजूर अलैहिस्सलाम ज़ारो ख़तार रो रहे थे, ऐसे जैसे कि इमाम हुसैन को अपनी आगोश में ले ली और ज़ारो ख़तार रो रहे हैं। बीबी उम्मे सलमा उस रोना, हुजूर आका अलैहिस्सलाम का रोना सुनकर दौड़कर कमरे में गई। तो आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अभी अभी जिब्राईल आए और ये खून मिट्टी दिए, करबला इराक़, एक हदीस में इराक़ का भी लफ्ज़ है, करबला इराक़ की क्या बोलते हैं मिट्टी देकर गए हैं और ये पैगाम दे हैं कि मेरी उम्मत मेरे हुसैन को शहीद कर देगी, जिस दिन वो शहीद हो गई ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगी, लाल हो जाएगी। सेम वे हज़रत आयशा भी हदीस करती और बेहिसाब ऐसी रिवायत नहीं। और सबसे अहम और एक बात मैं कहूँ कि हज़रत अनस बिन हारिस, अनस बिन मालिक नहीं, ये उसी नाम से है, अनस बिन हारिस, एक सहाबी रसूल भी 72 में शुमार थे। आका अलैहिस्सलाम से सुन रहे थे कि आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मेरे बाद मेरा हुसैन शहीद कर दिया जाएगा और तुम में से अगर कोई जब वो दौर को पाओ तो मेरे हुसैन की मदद करना। अब बात यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये ऐसा पूरे ख़ानदान को लेकर ये जिहाद, ये जहद किस लिए किया था? बज़ाहिर जैसा कि आज के दौर में इस्लामी ममलकत होती वैसी होती, अगर इख्तदार हुकूमत की जा होती तो सबसे पहले बगावत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के खिलाफ करते। और मौला अली का ऐसा मिजाज ना था कि क्या बोलते ऐसे ही कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब का दौर है, उमर इब्न अल-खत्ताब सैयदना उमर फारूक खुतबे में मिंबर पर ठहर कर जवाब देते हैं, ऐ लोगो क्या तुम गवाह हो कि मैं शरीयत इस्लामी पर चल रहा हूँ और नहीं मुनकर कर पाबंद हूँ, शरीयत का पाबंद हूँ? तो सब ने कहा लब्बैक, हाँ हम गवाह हैं, आप इस्लामी तरीक़े पर चल रहे हैं, और अगर मैं शरीयत का कोई उसूल तोड़ूँ तो तुम क्या करो? उमर फारूक के तो नाम से शैतान डरता, लोगों में तो किसी की कोई हिम्मत ही नहीं। सैयदना अली उठ खड़े हुए और कहने लगे कि हम समझाएंगे आप, और फिर भी ना रोकूं, हम आपको समझाएंगे, और फिर भी ना मानूं और मैं शरीयत की खिलाफ वर्जी करूं तो मौला अली करते हैं कि हम आपकी गर्दन मार देंगे। ये मिजाज था अहले बैत का, हक गोई में पीछे ना हटते थे। तो अगर हुकूमत की चाह थी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज होता तो ना सैयदना फारूक के दौर में, और सैयदना फारूक, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, ये सब आपस में बेइंतहा मोहब्बत थी आपस में। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान, तीनों खुलफा के दौर में मौला अली का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था खुलफा के मैनेजमेंट में, दिस एंड दैट। अब जब यजीद की बात आई तो इमाम हुसैन, जबकि अमीर माविया के दौर में ही यजीद को जानशीन मुंतकिल कर दिया था और इमाम हुसैन इसके सख्त मुखालिफ थे। इमाम हुसैन जब कॉम्प्रोमाइज़ करे, पीस ट्रीटी
साइन किए अमीर माविया से, तब भी मुखालफत की। उसके बाद बज़ाहिर हुकूमतें ऐसी थी जैसा कि आज के दौर में बज़ाहिर इस्लामी मुमलिकत हो जहाँ पर मुसलमानों की कोई राइट्स न हो, इस्लाम की कोई राइट्स न हो, और कहने को क्या बोलते कुरान कानून है। यजीद ऐसा ना था कि भाई कुरान से वाकिफ नहीं है, अली बेते से पढ़ने कुरान की कोई आयत नहीं, खुतबा देता था। ईदैन का खुतबा अपने आप को खलीफा कहता था, हालांकि खलीफा नहीं था, हाकिम था। खुतबा देता था, काम से वाबस्ता था, मगर उसके अमल से इमाम हुसैन और पूरे अहले अरब वाकिफ थे। कोई एक याश औबाश। फिर दूसरी ये हदीस थी कि 60 हिजरी में कुरैश के नौजवान जो आबाश आएंगे, तो ऐसे में अगर इमाम हुसैन कॉम्प्रोमाइज कर देते कि भाई चलो अगर कुछ हद तक मान भी ले कि हाकिम का अपना जाती अमल ठीक भी ना हो तो भी कोई बर्दाश्त कर ले, मगर बात यहाँ जाती अमल की नहीं। आप देखते हैं कि यजीद के दौर के बाद हाकिम का बुरा होना इस्लामी तारीख में कॉमन सी बात हो गई। आप देखेंगे सल्तनों के सल्तनतें गई, बादशाह का एक शराबी होना या बदकार होना, बात एक करना, अमल एक करना, एक कॉमन सी बात हो गई। बुराई इतनी आम हो गई कि वो लोगों को कॉमन दिखने लगी। अगर आप देखेंगे कुछ लोग कहते हैं कि भाई इतनी सख्ती करी, इतनी शिद्दत करे, इतनी जिद करे। अरे नादानो, अगर इमाम हुसैन उस दौर में कॉम्प्रोमाइज कर लेते कि भला कुछ भी हो, हाकिम जो भी हो उससे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, तो कौन कहता था कि यूरोप में शराब बेचना हराम है? क्या तुम कह सकते थे? तुम भी यही कहते थे कि भाई वहां के तो हालात ऐसे। कौन कहता था कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को बुतपरस्ती करनी नहीं चाहिए? कौन कहता था हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को ज़बिया गोश्त खाना है? अगर इमाम हुसैन कॉम्प्रोमाइज कर गए होते, आज भी मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान शरीयत के पाबंद, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान कहीं कॉम्प्रोमाइज, बहुत सारे मुशरिक भी होंगे, बहुत सारे बुतपरस्ती में भी पड़ गए होंगे ईमान को छोड़कर, मगर वो सिरात मुस्तकीम पे नहीं है। उनका इनकी बेईमानी जाहिर हो गई। जो ईमान पे है उनकी मिसल, उनके लिए आइडियल इमाम हुसैन है, अहले बैत रसूल है, खुलफाए राशिदीन है। इमाम हुसैन अपने किरदार से वो रहती दुनिया तक बता दिए कि क्या होना है। बहरहाल 60 हिजरी में जैसे ही यजीद पलीद अपने इख्तिदार पर आया, उसको पता था, अमीर माविया बिन ने कहा था कि इन तीन से सबसे पहले खुलफ इनसे बैत लेना, अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर, अब्दुल्लाह इब्न उबर, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर और हुसैन इब्न अली। और इन सब से अगर जरूरत पड़ी तो सख्ती करना। यहाँ पर यजीद पलीद। और ये कुछ एक रिवायत में है कि अमीर माविया ने कहा था कि हुसैन पर सख्ती नहीं करना, उनसे तरीके से जब उन पे गालिब जरूर आ जाना, और उन पे सख्ती नहीं करना। दूसरी बात यह है यहाँ पर जब यजीद पहला उक़बा बिन वलीद वहां का मेन गवर्नर था और मरवान उसका नायब था, उक़बा ने कहा इमाम आपके लिए यजीद अमीरुल मोमिनीन से पैगाम आया है कि आपको बैत करनी हो गई। इमाम हुसैन ने कहा यह मुमकिन ही नहीं कि मैं यजीद का बैत करूं। आप सिर्री तौर पर, जहरी तौर पर ना करें, आप खामोशी से एटलीस्ट क्या बोलते करें। अगर आप नहीं करेंगे तो मेरे पास ऐसा खत आया है, ऐसा रिसाला है कि आप पर सख्ती करनी पड़ेगी। इमाम हुसैन ने कहा मौत का डर, हक के लिए मुझे मौत के लिए मत डराओ, हक के लिए मुझे मौत को न, तुम चाहे जो कर लो, मैं बैत करने वाला हूं। उधर से मरवान आया, मरवान आके बोला ये क्या तरीका है तेरा, अभी हुसैन के गर्दन में मैं मार देता हूं, और जितने बागी अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर, सबकी गर्दन में खत्म कर दूंगा, सबकी मैं गर्दन उड़ा दूंगा, फौरन इनसे बैत लो। अब्दुल्लाह इब्न उमर से जब मरवान ने सख्ती की तो उक़बा बिन वलीद में समवॉट यानी थोड़ी सी वो थी, उसने कहा ऐसा करेंगे तो पूरी मदीने की अवाम, या तो उसकी हिकमत थी या फिर कहीं दिल में उसकी अजमत थी अहले बैत रसूल की, रसूलुल्लाह की। उसने कहा तुम ऐसा करोगे पूरा मदीना बागी हो जाएगा, तुम ऐसा करोगे पूरा मदीना बागी हो जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं करना, हिकमत से काम लेना। यहाँ पर उसने कहा कि इमाम बेहतर है कि आप मदीना छोड़ दें। अब यहाँ पर आखिर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहले कुंबे को कहे कि ये शहर जिसमें हम पैदा हुए, ये शहर जिसमें हमारे नाना हैं, आज हमको छोड़ना पड़ेगा। और इमाम हुसैन बहुत रंजीदा होकर आका अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस पर हाजिर हुए और बिदारो खतार रोने लगे कि वो नाना जिसके कंधों पर सवार होकर चलता था,
वो नाना जिसकी पुश्त पर बैठकर कमरे में पूरा घूमता था, वो नाना जिसके गोद में बैठकर आपकी ज़बान मुबारक चूसी थी, आज वो नाना का दर छोड़कर जाने रहा हूँ। और मज़ार मुबारक को लपट कर बहुत रोए। और देखते हैं, उसी हालत में देखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम को देखे कि हुसैन सब्र से काम लो, हुसैन सब्र से काम लो। और इस तरीके से हुजूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ से मक्का शरीफ कूच करे। और मक्के में इब्ने कसीर लिखते हैं कि जहाँ इमाम जाते हैं वहाँ लोग चौक दर्ज हो जाते हैं। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर वहाँ पर पैरेलल हुकूमत कायम कर चुके थे। अब्दुल्ला इब्न उमर ज़ुबैर ने कहा कि यहाँ मेरी हुकूमत है, आप चाहे तो आप ले लें, खिलाफत आप ले लें और क्या बोलते यहीं रहें। इमाम हुमा ने कहा मैं इस्तिखारा करूँगा। इसी दौरान कूफे से खतूत आने लगे, इसी दौरान कुफर से बेहद खतूत आने लगे कि इमाम आप आ जाएं, हम यजीद की बैत से बिल्कुल नाखुश हैं, आप आकर क्या बोलते हमारा साथ दें, हमारी हिम्मत दें। और इन्हीं खतूत के बिना पर हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कुफा भेजा गया। मुस्लिम बिन अकील को इनिशियली तो क्या बोलते बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, 40,000 लोग एक ही दिन में बैत लिए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साथ उनके दो साहबजादे मोहम्मद और इब्राहिम भी थे। और ये वाक़या चलता रहा। मोहम्मद इब्न हनफिया, उसके बाद खतूत आने लगे, जैसे अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, सबको पता चला या इमाम आप ऐसी गलती ना करें। वहाँ से मुस्लिम बिन अकील ने ख़त लिखा कि इमाम यहाँ माहौल बहुत साजगार है कि लोग आपके बहुत मुंतज़िर हैं। अब ये वाक़यात तो आप बहुत पहले सुन चुके हैं। एक अहम बात है, जैसा कि मैंने तकरीर शुरू होने से पहले सूरह फातिहा और इल्म जितना कुछ हो गया, मौला अली फरमाते हैं मुझे आका अलैहिस्सलाम ने हाम मीम ऐन सीन क़ाफ हुरूफ मुक़त्तहात की तफसील बयान करते हुए दुनिया की इब्तिदा से आखिरी इब्तिदा का जो कुछ होने वाला है वह सब कुछ बयान कर दिया। यही वजह है अगर मेरी मसनद लगाई जाए तो मैं अहले तौरात को तौरात से अहकाम बताऊं, अहले इंजील को इंजील से अहकाम बताऊं, अहले ज़बूर को अहले ज़बूर से अहकाम बताऊं, अहले कुरान को कुरान से हुक्म बताऊं। अब ये इल्म मौला अली से इमाम हुसैन तक आ चुका था, तो जानते थे होने वाला क्या है। ज़ाहिरी आंख इस चीज को नहीं देख रही थी, अगर ज़ाहिरी बात भी अगर देख ली जाए कि मौला हुसैन अगर कूफा नहीं जाते, रहमतुल आलमीन की नयाबत करने वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हिजाज की रहमत सिर्फ हिजाज तक, या जिंदगी की ज़ाहिरी जिंदगी 63 साल तक नहीं थी, अरब तक नहीं थी, अजम तक नहीं थी, एक आलम के लिए नहीं थी, बल्कि रहमतुल आलमीन जितने आलम है, ये जमीन हो, मार्स हो, जुपिटर हो, आसमान हो, अर्श हो, सिदरा हो, हर आलम के लिए मेरे आका रहमत है, रहमतुल आलमीन के नवासे, उनकी नयाबत करने वाले। अगर कूफा की दावत, कूफा वालों ने जो सवाल किया अगर नहीं कहते तो बात यही होती थी। आज जो कहते हैं कि कूफा क्यों गए थे, ये कहते कि कूफा क्यों नहीं गए थे, जबकि 40,000 खतूत आए थे इमाम हुसैन के पास। रब ने कोई एतराज की गुंजाइश रखना नहीं था, इसी वजह से ये हालात बने। पहले तो मुस्लिम बिन अकील को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसके बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ धोखा हुआ और बहुत ही बेदर्दी से हजरत मुस्लिम बिन अकील और उनके दो साहबजादों को शहीद कर दिया। इतनी बेदर्दी से कि इमारत की ऊंची इमारत से फेंका गया ताकि उनके जिस्म टुकड़े जल। अब यहाँ देखो, शहीद होने वाले कटे फटे जिस्म वही तो जिंदा है। रब यही तो कहता है वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नफ्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिर साबिरीन। हम जरूर आजमाएंगे तुमको, हम जरूर आजमाएंगे तुमको, तुम्हारे माल से, तुम्हारी औलाद से, और बशारत है सबर करने वालों को। आज हम माशरे में देखते हैं किसी को कोई तकलीफ हुई तो ऐसे बड़े बड़े खपती दुनिया में बैठे हुए हैं, सब यही समझता है कि सारी खुदाई मेरे ही हाथ में है, इसने मेरे साथ ऐसा किया फुलना, लिहाजा इसको ऐसा हुआ। किसी को कोई तकलीफ हो गई, किसी के बेटे को कोई तकलीफ हो गई, फौरन फतवा देंगे फुलाने मेरे साथ। अबे तेरी रंजीत खुदाई का दावा तुम करके बैठे हो। अरे हजरत हमजा सैयदुश्शहदा सैयदना हमजा की शहादत हुई, आंख कान कट गए, नाक कट गया, आका अलैहिस्सलाम को बहुत तकलीफ हुई।
बच्चों की तरह बिलक कर रो रहे थे, मगर साथ में ये फरमा रहे थे अगर मुझे सफिया के गम का ख्याल ना होता तो मैं हमजा को इसी हाल में, अपने चचा हमजा को इसी हाल में छोड़ दिया होता, मगर सफिया के गम की मरहमत है, इस वजह से मैं हमजा को दफना रहा हूं, वरना तो इसी खुले मैदान में चील कौवों के हवाले छोड़ दिया होता। अरे यही तो है एक खबीस जब शोहदा करबला शहीद हुए तो जाकर जो बयान किया यजीद के सामने कि हुसैन और उनके सहाबा, उनके असहाब बुरी हालत में हैं, जिस्म कटे कटे हुए हैं, कपड़े छिदे, कपड़े फटे हुए हैं और चट्टियल मैदान में धूल गरद में उनकी लाशें पड़ी हुई है, ये बयान मंजर करा। अरे मुर्दा तो तू है, मुर्दा तो तू है, वो नहीं मुर्दा। रब क्या कहता है सुनो, रब क्या कहता, मैं युतिर रसूल फक़द मैं युतिर अल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अरे जो जिस्म में कटे फटे हैं, जो जिस्म कटे फटे हैं, जो मुर्दा है, अरे वो मुर्दा नहीं, मुर्दा तो वो हैं जो दुनिया की हिरस में पड़े हैं। वमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहियाउ वलाकिन ला तशउरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, बल्कि तुमको शऊर नहीं, तुम यजीदियों को शऊर नहीं। आज तक भी यजीदी जिंदा है, जिक्र हुसैन से जल रहे हैं, जिक्र हुसैन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो हुसैन जिंदा थे, इंशाअल्लाह उनके चाहने वाले भी जिंदा रहेंगे। बात यह है कि फिर यही वजह थी जो इमाम हुसैन अली मकाम यहाँ से कूच करे, फिर मक्के से भी कूच करे और रास्ते में गए। रास्ते में हबीब मजहरी मिले, हबीब मजहरी मिलकर बोले इमाम ये कुफियों का कोई भरोसा नहीं, आप इस पहाड़ रेगिस्तान में चले जाएं। ताई कबीला, हातिम ताई के जो औलाद थी, हातिम ताई के बेटे और उनकी औलाद सारे मौला अली के आखिरी चाहने वाले थे। तो आप कुछ दिन इन पहाड़ों पर कूच करें, 20,000 ताई आएंगे आपकी क्या बोलते मदद के लिए। इतने में अभी ये इमाम ने कहा कि हम जरूर सोचेंगे इस बारे में। उधर से हुर आ गए, हुर आकर 500, कई रिवायत में 1,000, कोई रिवायत में 2,000 घुड़सवारों के साथ हुर आए और आकर इमाम को, हुर एक बहादुर आदमी थे, उनको ये कुछ नहीं मालूम था कि क्या पूरे वाकयात हुए, बस वो एक सिपह सालार थे 5,000 आदमी के। हुर आके बोले कि इमाम मैं आपको हरगिज जाने नहीं दूंगा। इमाम ने कहा, फिर वक्त जोहर का हुआ तो इमाम ने कहा नमाज तुम हमारे साथ पढ़ोगे या अपनी अलग पढ़ोगे? नवासे रसूल के रहते हुए मैं कैसे वो पढ़ता? इमाम ने कहा बहुत खूब, नमाज में तो साथ है, मगर जहाँ साथ देना है। तो हुर के दिल में कहीं ईमान की जोत थी और किस्मत आगे तो और चमकने वाले थे। बहरहाल जोहर और असर पड़े, उसके बाद हुर ने कहा कि इमाम आप कुछ और रास्ता ले लें, कूफा ना चले जाएं, आपके भाई ऑलरेडी शहीद हो गए और मुझे अहकाम है और मैं अपने अहकाम का पाबंद हूँ, मैं आपको हरगिज जाने नहीं दूंगा। बल्कि रिवायत में तो यह भी है इमाम हुसैन के साथियों में और हुर के साथियों में कुछ हाथापाई भी हुई, कुछ झगड़े हुए, बगैर हथियार के हाथापाई भी हुई कि हुर उनको जाने नहीं दे रहे थे और ये हुर को लोग उनको हटाने चाहते, बट संभव एक कॉम्प्रोमाइज होगा। फिर उसके बाद एक रिवायत में यह भी है कि इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ हुर की मशवरे पर निकल गए, रात भर चलते रहे, सुबह हुई तो देखे कि वहीं थे जहां से निकले थे, इस तरीके से। और दूसरा एक रास्ता है कि निकले तो थे रास्ते से, वो घूमकर फिर उसी रास्ते पर आ गए। इमाम ने कहा ये कौन सा मकाम है? इमाम ने पूछा ये कौन सा मकाम है? तो बोले ये करबला है, करबो बला। इमाम ने कहा यही तो वो जगह है जिसमें मेरे बाबा जान ने मुझे नसीहत सिफीन से आते वक्त नसीहत की थी कि हुसैन जब इस मकाम पे आओ तो तुम सब्र से काम लेना। और मौला अली की आंखों से आंसू रवा हो गए थे। अरे ये रोना तो मौला अली की सुन्नत है, ये रोना तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये रोना तो उम्मे सलमा की सुन्नत है। ये रोने से तो ये तो वो गम है, गम हुसैन खुदा सबको सरफराज करे, यही वो गम है जो हर गम से बेनियाज करे। गम हुसैन में रोना आका की ऐन सुन्नत है। बहरहाल जंग का 7 तारीख आई, 7 तारीख के दिन से पानी बंद हो गया और एक शख्स पानी बंद हो गया, एक खबीस ठहर कर फुरात के किनारे ठहर कर चीख कर बोला, ऐसे जैसे बहुत विक्टोरियस है, कहने लगा कि हुसैन देखो चरिंद परिंद पानी पी रहे हैं मगर तुम नहीं पी सकोगे।
चरिंद पारिंद पानी पी रहे हो, तुम नहीं पी सकोगे, ये कैसी बदबख्ती है। हुजूर इमाम हुसैन को जला लाया। इमाम हुसैन ने रब तबारक तआला से दुआ फरमाया कि अल्लाह इसको इसी हाल में मार। और दुनिया देखती है, आखिरी ज़माने में रिवायत करते हैं कि मरने के करीब उसको ऐसे क़याम हो रहे थे, पानी उसको पिलाते जा रहा था और उल्टी करते जा रहा था, एक घुट पानी उसको मैसर नहीं हुआ और इसी हालत में वो मारा गया। 7 तारीख हुई, फिर यजीदी लश्कर ने कहा कि जंग कब की जाएगी, जंग कब की जाएगी। इमाम हुसैन ने कहा कि एक दिन की मोहलत दी कि 9 नहीं 10 तारीख को। तो हज़रत अब्बास ने कहा कि मेरे भाईजान एक दिन में क्या होना है, आखिरकार जंग ही लड़ना है, अगर मरना ही है तो एक दिन पहले क्यों नहीं। देखो सजदों का शौक कैसा था। इमाम हुसैन ने कहा कि अब्बास एक रात मुझे और सजदे कर लेने दो, मैं अपने रब की याद में गुजार लेने दो, एक रात मुझे मिल जाए और रब की याद में। इमाम हुसैन उस रात सब कुरान में मशगूल थे और इमाम हुसैन अपने साथियों से मुखातिब होकर बोले कि देखो यजीद और उसकी फ़ौज की दुश्मनी मेरे से है, तुम लोग अपनी जानों को कुर्बान ना करो, तुम लोग अपना अपना हाथ एक एक का हाथ पकड़ो और रात की तारीकी में निकल जाओ, जो होगा मैं देखूंगा। सब ने कहा हज़रत ज़ुहैर बिन कैन हबीब मदा है, सब ने कहा या इमाम अगर आपके लिए हम आपको इस हाल में छोड़ दें, अगर आपके लिए हमको 70 बार मरना पड़े, हर बार अल्लाह से ये दुआ करूंगा कि मौला मुझे फिर से दुनिया में भेजे और मैं हुसैन पे फिदा होते रहूं। हजरत ज़ुहैर ने कहा कि हमको आपके बगैर जिंदगी जीने में कोई नहीं। अनस बिन हारिस, अब्दुल्लाह इब्न अली, अबू बकर इब्न अली, हजरत कासिम, सब ने यही कहा। दूसरे दिन जंग का था। सैयदा ज़ैनब अपने दोनों साहबजादों और मोहम्मद को भी लेकर आ गई। जंग की सुबह थी। इतने में कुरान पढ़ते पढ़ते सैयदा ज़ैनब को और इमाम हुसैन को, दोनों भाई बहन को एक ही ख्वाब पड़ा। कुरान पढ़ते पढ़ते इमाम हुसैन की आंख लग गई, टेक लगा था ऐसे ही आंख लग गई। तो ख्वाब में देखते हैं इमाम हुसैन कि सैयदा फातिमा ज़हरा करबला की रेत पे से पत्थर चुन रहे हैं, करबला की रेत पे से पत्थर चुन रहे हैं कि कहीं हुसैन, इस ज़मीन पे हुसैन गिरने वाले हैं, कहीं हुसैन को तकलीफ ना हो। सैयदा ज़ैनब की आंखों से आंसू रवा हो गए। और फिर एक दिन आया जुम्मे के दिन, फिर दिन आया कि फजर की नमाज पढ़ी और जंग के लिए उधर से पुकारने लगे। अभी जंग के दौरान उस तरफ हुर था जो 1000 या रिवायत में है 2000 फौजों का दस्ता लेकर इमाम हुसैन से रोकने और लड़ने आया था। वही हुर के दिल में आया कि शिमर से कहने लगा, शिमर ये बदबख्त ये काम कर दी, अब भी वक्त है जंग को रोक दे। उसने कहा तू पागल हो गया, तू मारा जाएगा। और हुर ने घोड़े अपनी साइड बदल दी। घोड़ा दौड़ाते हुए इमाम हुसैन की बारगाह में आया। कहा इमाम हुसैन रहमतुल लिल आलमीन क्या अपना वास्ते है। हुर अपने खताओं से माफ़ी चाहता है, आज आपकी तरफ से जानिसारी करना चाहता है। इमाम हुसैन ने कहा आफरीन मरहबा, आफरीन मरहबा, तुम बेशक। हुर ने कहा कि सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा आपकी तरफ से लड़ने। इस तरीके से हुर सबसे पहले मैदान में गए। उसके बाद जो अहले बैत के बाहर थे 72, हजरत ज़ुहैर बिन क़र्न, हबीब मज़ाहिरी और कुली, बहुत सारे सहाबा, उन्होंने कहा हम अहले बैत पे आँच नहीं आने देंगे, सबसे पहले हम लड़ेंगे। इस तरीके से वो मैदान में कूदे, तह तह दुश्मनों के बीच में कूदते गए। उसके बाद अब ये दौर चल रहा था कि बीबी सकीना प्यास से बिलक रही थी। हजरत अब्बास को खानवाद अहले बैत की औरतें बच्चे सब प्यास से बिलक, 3 दिन से प्यासे, ना खाना ना पानी, आप और करबला की रेत धूप। ऐसे में हजरत अब्बास को देखा नहीं गया। जंग के मैदान से घोड़ा दौड़ाते फुरात की तरफ गए। रास्ते में तीरों से एक, जब आप दौड़ रहे थे राइट कंधे पे, एक हाथ के कंधे पर मश्क थी, मश्क भरने गए तो क्या बोलते दौड़ाते हुए किसी तरह बीच में रास्ते में जितनों को, शिमर ने कहा कि अब्बास को फुरात तक किसी तरीके से पहुंचना। 500 आदमी फुरात की गाइड कर रहे थे। पानी भर लिया, पानी भर कर निकल रहे थे कि तीरा चलाए, दाहिने हाथ कट गया, मश्क लेफ्ट हैंड पे लिए, लेफ्ट हैंड कट गया, गले में डाल दिए। घोड़ा दौड़ा रहे थे, फिर एक शकी ने तीर ऐसा मारा कि हलक आर पार हो गया।
حضرت عباس نے کہا مرضی تیری مولا، تیری رضا میں ہم راضی ہیں۔ اس طریقے سے عباس علمبردار جان بحق ہو گئے۔ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان، اس کے بعد جنگ چل رہی تھی۔ ظہر نے کہا، امام نے کہا کہ کیا، آدھے تو وہیں شہید ہو گئے تھے، امام نے کہا کیا ارادہ ہے، نماز پڑھیں گے یا بھی جنگ جاری رکھیں گے؟ حضرت ظہر نے کہا شہادت میں بھی مزہ نہیں اگر نماز نہیں پڑھیں گے، شہادت کا بھی مزہ نہیں اگر نماز نہیں پڑھیں گے، ہم نماز پڑھیں۔ کٹے پٹے ہاتھ، وضو ایسی نماز کوئی نہیں پڑھا ہوگا۔ ارے کوئی پانی نہیں رہا تو تیمم کرتے ہیں، تو تیمم میں نہیں، ہاتھ مارے تو خون نکل رہا ہے۔ ایسی حالت میں ظہر کی نماز ادا ہوئی۔ اس کے بعد اہل بیت آئے سب سے پہلے، اس کے بعد حضرت عقیل کے صاحبزادے لڑنے لگے، حضرت جعفر کے صاحبزادے لڑنے لگے، اس کے بعد ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ اب یہاں پر دیکھو، پھر امام حسن کے صاحبزادے عبداللہ بن حسن گئے لڑنے، اس کے بعد قاسم بن حسن جو سیدہ سکینہ کے مستقبل تھے، امام کے بہت چہیتے تھے اور بھتیجے بھی تھے اور ہونے والے داماد بھی تھے۔ حضرت قاسم امام حسین سے آ کر کہنے لگے چچا جان مجھے بھی جا کر شہید ہونے دیجیے، مجھے بھی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے کہا بھتیجے تو میری بھائی کی جان، تو میرے بھائی کا آنکھ کا تارا، میں تجھے جانے نہیں دوں گا، میں تجھے جانے نہیں دوں گا، میں تجھے کیسے جانے دوں گا؟ قاسم نے کہا کہ مجھے اپنے بابا کا ایک رسالہ یاد آیا، جب تم سخت مشکل میں ہو، جب تمہیں سخت مشکل ہو، جب مشکل حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ لیٹر پڑھ لینا۔ وہ اس قسم کا تعویذ تھا جو آپ اپنے گلے میں ڈال دیے تھے۔ امام حسن اپنی انتقال سے پہلے وصیت نامے کے تحت ایک چٹھی لکھ دیے تھے اور بیٹا یہ اپنے پاس ہمیشہ رکھنا، تو حضرت امام قاسم اپنے گلے میں ڈال دیے تھے۔ دیکھو سخت مشکل جب آئے تو وہ لیٹر کھول کے دیکھ لینا، وہ رسالہ کھول کے دیکھ لینا۔ اپنے جد رسول اللہ کا شہر چھوٹا، شہر سے بیدار ہو گئے، جس شہر میں پل کے بڑے ہوئے، جس شہر سے پہچان تھی، وہ شہر چھوٹا مگر وہ مشکل نہیں دکھی۔ مدینے سے مکہ چلے گئے، مکے میں کچھ دن آرام رہا، مکے سے بھی نکلنا پڑا، وہ مشکل نہیں دکھی۔ راستہ ریگستان میں دھوپ گرمی میں چلتے رہے، وہ مشکل نہیں دکھی۔ 3 دن سے بھوکے پیاسے رہے، وہ مشکل نہیں دکھی۔ جب امام سے فدا ہونے سے روکا گیا، جب ان کو سب سے بڑی مشکل دکھی، بولے آج میں رک نہیں سکتا، اپنے بابا کا وہ خط دیکھ کے جاؤں گا۔ کھول کر بتائے، خود بھی پڑھے اور اپنے چچا کو بھی بتائے۔ دیکھو جب تم اپنے چچا حسین کے ساتھ ہو، جب مشکل جب بہت آ جائے، جب جنگ سر پہ آ جائے، تو اپنے چچا حسین کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ بے ساختہ چچا بھتیجے دونوں رونے لگ گئے۔ امام حسین نے کہا کہ قاسم تم موت کو سمجھتے کیا ہو؟ قاسم تم موت کو سمجھتے کیا ہو؟ امام قاسم کہتے ہیں احلا من اصل، احلا من اصل، میں شہد سے میٹھا سمجھتا ہوں۔ امام حسین حضرت قاسم کو گلے لگائے اور ودا کیا۔ ابھی میدان میں نکلے تھے، 18 سال روایت آتی ہے، کوئی کہتے ہیں 19 سال، ابھی میدان میں نکلے تھے۔ شمر ذوالجناح نے کہا، کوفے میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا، بولا یہ قاسم کی بہادری کے بڑے چرچے سنے، تو جائے 1 to 1 ان سے لڑ۔ قاسم کو وہ ٹکا، یہ اہل بیت رسول کی ہمت ٹوٹے گی اگر تو قاسم کو مار کے گرائے گا۔ اس نے کہا یہ بچے سے میں لڑوں، یہ بچے سے میں لڑوں، یہ میرے عزت کے خلاف، میری ڈگنیٹی کے خلاف۔ میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ 3 بیٹے تھے اس کے 3 بیٹے، 3 کے 3 پہلوان۔ پہلا بیٹا گیا، امام قاسم کے مقابل آیا۔ امام قاسم نے کہا ہم اہل بیت ہیں، ہم پہلا وار ہم نہیں کرتے، ہم اہل بیت ہم پہلا وار نہیں کرتے۔ اس نے وار کیا، روکا، ایک ہی وار خلاص۔ پھر اور تو جیسے وہ ایک مرا، دوسرا بیٹا اور غضبناک ہو گیا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا۔ پھر ایک پہلا وار روکے، دوسرا وار مارے، دوسرا بیٹا ختم۔ جب دونوں بیٹے مر گئے تو تیسرا بیٹا تو اور غرا گیا کہ میرے دونوں بھائی مار دیے اس نے۔ دوڑتے ہوئے گھوڑا دوڑاتے آیا، تیسرا بھی جہنم رسید ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کے باپ کو بڑا غصہ آیا،
बाप घोड़ा दौड़ा गया, उसके 3 बेटे उसके मर चुके थे, जहन्नुम रसीद हो गए थे। उसने इमाम कासिम के पास आया, घोड़े की तरफ घोड़े पे वार करने गया, इमाम कासिम ने उसको भी जहन्नुम रसीद कर दिया। इस पर चुमर बहुत गुस्से में आके कहने लगा घेरो कासिम को, और चौ तरफ से तीर बरसाने लगे, पत्थर बरसाने लगे। इमाम कासिम सबको तय करते 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 वापस आए, चिचा अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो मैं इनकी और लाशें गिरा सकता हूँ। इमाम हुसैन कहा बेटा अल्लाह की रजा में राजी हूँ, अपनी जबान निकाल कर दिए, इसको चूस लो, शायद तुम्हारे उसको सुकून मिले। फिर इमाम कासिम गए जंग लड़ने, इमाम कासिम के घोड़े को जख्मी कर कर गिरा दिया गया। इमाम कासिम अब सवारी से नीचे आ गए थे, फिर भी जितना हो सके लड़ते रहे। पीछे से कोई कुली नाम का कोई था खबीस, उसने तलवार इमाम कासिम के सर पर मारा और इस तरीके से शहीद हो गए। फिर गए अली अकबर। अली अकबर जब निकले आका अलैहिस्सलाम से ऐसे मुशाबह थे, कूफिया भागने लगे कि रसूलुल्लाह आ गए हैं मैदान में, रसूलुल्लाह एक तरफ रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहे हैं रसूलुल्लाह के नवासे पे। फिर शिमर और इब्न साद ने कहा पागल हो गया है क्या, ये रसूलुल्लाह का नवासा है, लड़ो जाकर। फिर तहक इमाम हजरत अली अकबर पर पत्थर तीरें बरसाने लगे। फिर उसके बाद एक शख्स, फिर इमाम अली अकबर दौड़ कर वापस आए, या इबादी, या अब्बा जान, या अबूई, अगर मुझे पानी थोड़ा मिल जाए तो मैं और कईयों के गर्दनें काट सकता हूँ, लड़ा सकता हूँ। इमाम ने कहा अल्लाह की राजी में रजा रहा मेरे बेटे। इस तरीके से अली अकबर भी शहीद हुए, मासूम अली असगर शहीद हुए, शहदाए करबला सारे शहीद हो गए, सारे शहीद। आखिर में इमाम हुसैन की बारी आई। इमाम हुसैन आका अलैहिस्सलाम का अमामा बांध कर निकले मैदान में। दुश्मनों ने इतने तीर मारी, तारीख इब्न कसीर लिखते हैं कि 72 जख्म। इब्न कसीर लिखते हैं कि असहाब, इब्न कसीर मुअर्रिख है, हिस्टोरियन, उन्होंने कहा कि सारों ने बहादुरी बताई, बदर में बहादुरी है, उहद में बहादुरी है, खंदक में बहादुरी है, मगर जिस बहादुरी से इमाम हुसैन शेर खुदा के शहजादे करबला में लड़े, इतनी कम तादाद में 72 लोगों को लेकर, बच्चे औरतों को लेकर, ऐसी मिसाल नहीं मिलती। फिर आखिर वक्त आया, असर का वक्त था, इमाम जख्मों से चूर थे, 72 जख्म थे। उसके बावजूद कहा कि नमाज में ही शहीद होंगे, नमाज के लिए ठहरे थे। इशमर और इब्न साद ने कहा कि और इससे अच्छा बेहतर कोई और मौका नहीं, इमाम को नमाज में ही शहीद कर दो। इस तरीके से शहीद कर दिया गया और शहीद करे। मगर देखो, जैसा कि मेरे आका गरीब नवाज में कहा, शाहस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। हुसैन एम्परर थे, हुसैन रूलर है, हुसैन ही है दीन की पनाह। वैसे हुआ कि शुहदाए करबला की लाशें क्या बोलते हैं उन पर हुसैन की करबला की लाशें रोली गई। मगर जब काफिला जा रहा था तब भी क्या बोलते, काफिला जा रहा था तब भी आगे कौन थे, ज़ैनुल आबिदीन। काफिले की कमान किसके पास, ज़ैनुल आबिदीन सबसे पहले ऊंट पर लिटा कर लेके जा रहे थे, कभी क्या बोलते आगे चल रहे थे। देखो हुसैन जब भी सरदार थे, आगे अब आगे भी जब काफिला जा रहा है तब भी हुसैन के साहबजादे लाशों पर घोटे दौड़ाई गई। अरे काफिरों के साथ अगर जंग हुई तो उसमें भी क्या बोलते कुछ उसूल होते हैं। जंगी कहते हैं या नबी की अहले बैत के साथ ऐसी बदसलूकी तारीख में नहीं मिलती, मगर अहले बैत सद मरहबा आफरीन एक मिसाल कायम करके गए। जब यजीद का दरबार हुआ, यजीद का दरबार आया वहाँ बीबी बहरहाल, तो इस तरीके से अहले बैत अपना कुंबा उठाकर भी हक मांगे। मगर एक बात मैं आपसे कहता चलूं, यहाँ पर एक किताब के साथ हवाले के साथ, जैसा कि मैंने आंसू में बहाने कहा, यहाँ पर कुछ लोग होते हैं, पहले तो क्या बोलते हमारे बाजू वाले अहले खबीस, यानी जो खारिजी उनके फिरकों के थे, ग्रुप थे, उन्हीं को। अब खारिजियत नासिबियत बज़ाहिर अहले सुन्नत बोलकर भी घुस गए हैं, दे आर लाइक स्मगल्ड इन हो गए हैं। तो उनके लिए मैं किताब के हवालों के साथ कह रहा हूं कि अइम्मा अहले बैत
अइम्मा अहले बैत का जिक्र हुसैन मुहर्रम में कैसे होती थी। हुजूर जैसा कि मैंने कहा, सलमा से इमाम जाफर सादिक पढ़ता है, जिस दिन हुसैन शहीद हुए उस दिन 70,000 फरिश्ते इनकी खबर पर उतरे, जो उन पर क़यामत तक रोते रहे। सुल्तान औलिया हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही दहलवी क़द्दसरो, ये किताब के हवालों से, ये किताब कोई नहीं, मुहद्दिस दहलवी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं, सुल्तान औलिया हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही क़द्दसरो फरमाते हैं कि माह मुहर्रम में सुल्तान मशाइख शेख शुयूख आल बरहान अल हक़ीक़ा सय्यद अल आबिदीन बदरुल आरिफीन अमदतुल क़ुदरा ताजुल औलिया शम्स बाबा फरीजुद्दीन मसूद गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने इस आशुरा किस और काम मशगूल न होना चाहिए सिवाय इतायत, तिलावत, नमाज वगैरह के। इसके वास्ते इस अशरे में कहर इलाही भी हुआ है, बहुत रहमत इलाही भी नाजिल होती है। बाद अज़ीन फरमाया कि तुझे मालूम नहीं कि इस अशरे में हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरी है, आपके फर्जंदान को किस तरह बेरहमी से शहीद किया गया, प्यास की हालत में हलाक हुए, इन बख्तों ने इन अल्लाह के प्यारों को पानी का खतरा तक नहीं दिया। शेखुल इस्लाम ने यह बात फरमाई तो एक नारा लगाकर बेहोश होकर गिर पड़े। बाबा फरीद गंज शकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफे, चिश्तिया सिलसिले के ख्वाजा, देखो उनका चिश्त कितने साल रो रहे हैं, बेहोश होकर गिर गए। काफिर आकिब बेसआदत नामेहरमान दीन बादशाह फर्जंद भी इन्हीं पड़े, बेरहमी शहीद किए। इन्हें यह ख्याल नहीं आया कि कल क़यामत के दिन ख्वाजा आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे। हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मुहर्रम की 5 तारीख को सुल्तान औलिया हजरत निज़ामुद्दीन औलिया महबूबुल्लाह क़द्दसहु क़दम बसी का शर्फ हासिल हुआ और इरशादात ख्वाजा ने आप दीदा होकर फरमाया, फातिमा जहरा के जिगर गोशों का हाल सबको मालूम है। जालिमों ने इनकी दश्त करबला में भूखा प्यासा शहीद कर दिया। फिर फरमाया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत के दिन सारा जहां तेरा तार तार होगा, बिजली चमकने लगी, आसमान और जमीन जुम्बिश करने लगी, फरिश्ते अग़ में थे, 12 हक़ ताला से इजाजत तलब करते, हुक्म होता हिदायत दहिंदों को मलियामेट कर दे, हुक्म होता तुम्हें इसका कुछ वास्ता नहीं, तकदीर यूं ही जानो और मेरे दोस्त तुम्हारा मैं दखल देता हूँ। सबील लगाना, दूध लगाना, ये सारा सुन्नत है। जैसा कि हजरत साद बिन अबादा अपनी वालदा जो नेक थी उनके लिए पानी का कुआं खुदा, ऐसे तो बहुत सारे हैं, मगर आपको एक बहुत अहम बोल देता हूँ। बोध देवबंद में और बरेलियों में बड़ी नाज से कहते हैं कि हम इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं। इमाम अबू हनीफा की मोहब्बत अहले बैत रसूल से वादे है। इमाम अबू हनीफा तो छोड़ो, उनके साहबजादे, उनकी औलाद, उनके शागिर्द इमाम अहमद मजीद शबानी, जिनकी बड़ा नाम बड़ा चर्चा है फ़िक़्ह हनफी में, वो उनका अमल क्या था। इमाम शबानी रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द रशीद इमाम अबू हनीफा की औलाद अमजाद में से हैं, उलूम शरीयत तरीक़त के जामे साबित दरक़दोस। वो क्या करते हैं, ख़ानदान नबूवत के साथ इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत रखते थे, अपने पीर व मुर्शिद के तरीक़े पर रखते थे। आशूरा रबीउल अव्वल के पहले दोनों में नए अच्छे कपड़े ना पहनते थे, रातों में ज़मीन पर सोते थे, मुक़ाबरा सादात का इत्तराफ़ करते थे और हर इक़्तिदार रिसालत की रूह पाक और आपके ख़ानदान मुक़द्दस की अरवाह को सवाब हदिया करने के लिए ताम तोसी करते थे। खानदान नबूवत को इसाले सवाब पहुंचाते थे, खाना खिलवाते थे। अब जो देवबंद में बैठ के एतराज करते हैं इमाम अबू हनीफा पे, वो अब इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद होने का दावा करने पर सोच लें, अरे इमाम अबू हनीफा चाहे अहले हदीस क्यों ना हो या किसी जमा के क्यों ना हो, ये अइम्मा इकराम, ये अकाबरीन उम्मत है, इनका अमल एक दलील है, बुरहान है। आशूरा के दिन नए कूदे शरबत में भरकर अपने सर पर रखकर, अरे बिदत करने वालों, ये हिंदुस्तान में, अरे हिंदुओं को तो क्या पता था, ये तो सब हमसे सीखे, ये हिंदू की नहीं मुसलमान हिंदुओं से सीखे। सादात के घरों में जाते और यतीम और फकीरों को पिलाते, इस अय्याम में इस तरह गरियागिरी करते गोया वाकया करबला इनके सामने हो रहा है। शाह अब्दुल हबीब मुहद्दिस लिखते हैं, मजलिस फकीर के यहाँ एक विलादत की होती मजलिस, एक इमाम हुसैन की शहादत की। ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जिनके किताबें देवबंद के करिकुलम में पढ़ाई जाती हैं, जिनके किताबें बरेली में पढ़ाई जाती हैं, सारे
مکتب فکر والے شاہ عبدالحق محدث دہلوی شاہ عبدالعزیز کو مانتے ہیں، ان کا اہل بیت سے اس طریقے سے۔ آخر میں سب سے اہم جو میں سمجھتا ہوں، شاہ رفیع الدین، ایسے بہت سارے علماء ہیں، اگر میں بولتے لگوں تو 1 گھنٹہ کافی نہ ہوگا ان کا عمل کیا تھا، لیکن آج کے دور میں یہ میں فتنہ نہ کہوں گا، اعلی حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان کی بے حساب خدمات اہل سنت کو، جس وقت دیوبند سے یا دوسرے باطن فرقوں سے جب فتوے آ رہے ہیں تو امام احمد رضا خان سختی سے دفاع کیے، اور آج کچھ ایسا پولیوشن ہو گیا ہے بریلی مکتب میں جو ان کے نام لے کر خارجیت پنا رہے۔ امام احمد رضا خان کیا کہتے ہیں سنو، کیا کہتے ہیں سنو، سلامی اس در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ علی امام احمد رضا خان تو یہ بھی کہتے ہیں، امام احمد رضا خان کا اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا کہتے ہیں سنو، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین کے جاموں میں نمایاں نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کا ملنے سے، یہاں خط توام میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام احمد رضا خان کا فرض، اب یہ تو اہل بیت سے محبت ہے، یہ تو کوئی چھپی نہیں ہے۔ امام احمد رضا خان کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین اہل بیت اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کے فضائل و مقامات و مدارج بیان کیے جائیں، ماتم وغیرہ نہ کیا جائے، یہ سارا اہل بیت کا عقیدہ ہے۔ یہ تو سارے اہل سنت یہی کرتی ہیں کہ رونا سنت ہے، ماتم کرنا، اس لیے خود امام حسین سیدہ زینب کو مولا علی نے بھی یہی کرا ہے، اپنی اولاد کو وصیت کی ہے، ماتم سر کو بھی وغیرہ نہیں کرنا ہے۔ مگر خود امام احمد رضا خان مجالس کا اہتمام کرتے تھے اور خود روتے تھے۔ اس رسالے میں ذکر شہادت کی گئی اور رواج موضوع کلمہ مونون کیا گیا، اور یہ ریاض خالی ہو عین اند ذکر صالحین۔ اور تیسرے رسالے میں تعزیہ داری کے متعلق کہا کہ تعزیہ داری نہیں کرنا چاہیے، امام کا کیا بولتے قول ہے، کیونکہ اس زمانے میں ہو سکتا کچھ بدعتی ہوں، اور سبیل لگانا، کھانا کھلانا اور کھانا شربت بانٹنا لوگوں میں عین برکت کا باعث اور وہ تبرک کہلایا جائے۔ ہاں امام احمد رضا خان اس چیز سے روکے گئے۔ ہر زمانے کے بدعت ہوتے ہیں، کچھ یعنی جہالت کہہ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ لنگر لٹاتے تھے، آج تو میں دور میں تو میں نے دیکھ رہا ہوں، اس زمانے میں کچھ جہالت آ گئی تھی۔ اس زمانے میں کچھ لوگ لنگر لٹاتے تھے، چھتوں پہ بیٹھ کر روٹیاں پھینکتے تھے، اور کچھ روٹی تو لوگوں کے ہاتھ میں آتی تھی۔ یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اس زمانے میں جو امیر نواب کباب ہوتے تھے ہوں گے، ہو سکتا، یہ میرا خیال ہے، کہ چھتوں پہ بیٹھ کے امام حسین کے نام پہ روٹیاں پھینکتے تھے۔ اب جس کے ہاتھ میں کیچ کر لیا کر گیا، نہیں کرا تو نیچے گرتی تھی۔ تو امام احمد رضا خان صاحب اس کی سختی سے منع کرتے ہیں کہ سبیل لٹانا رزق کی بربادی کرنا ہے، سبیل لگانا ثواب کے باعث ہے، سبیل لٹانا۔ آج کے دور میں تو سبیل لٹانا اس طریقے کی یعنی کچھ ہوتا نہیں ہے، مگر احمد رضا خان کہتے ہیں کہ کھانا کھلانا، شربت پلانا، پانی پلانا عین ثواب کے حقدار ہیں، اور امام کی محفل بن لگانا، اس میں رونا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنا ہے۔ اور آج احمد رضا اعلی حضرت کا نام لے کے خارجیت اور ناسیبت پھیلائی جا رہی ہے، اس وجہ سے یہ کہنا ضروری ہے۔ اور احمد رضا خان صاحب پورے 10 دن سید الشہداء کی مجلسیں کرتے تھے اپنے گھر میں، اشرا پھول کھلے، تاشے بجے، اس طریقے کے یعنی، اور سختی سے بنا۔ اور یہ دیکھو امام احمد رضا خان کا غم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس ایام میں اہل بیت رسول کو غم اٹھانا پڑا، شہادتیں ہوتی، اس ایام میں کوئی تاشے باجے بجا رہا ہے، وہ سختی سے حرام ہے۔ نیکوں کو توفیق، نیک کام کریں، ایثار ثواب کریں، قرآن خوانی کریں، کھانا کھلائیں، سبیل لگائیں۔ اس رضا میں چوتھی کا فرمان ہے پانی شربت کی سبیل لگانا، جبکہ بنیت محمود خالصتاً توجہ اللہ، ثواب آسانی ہے، یعنی خالصتاً اللہ کے لیے ثواب پہنچانے کی نیت سے لگائیں۔ اکثر اذا نفسق الماء علی الماء تتنازع اثر ماء یتراس والرزق، جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی
پانی پر پانی پلا گناہ جھڑ جائیں گے، جیسے سخت آندھی کے میں پیڑ کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس طرح کھانا کھلانا، لنگر بانٹنا بھی مندوب باعث ابر ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل ملائکۃ الذین یطعمون الطعام عن عبدی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں فرشتوں کے مباحث فرماتا ہے کہ دیکھو یہ کیسا اچھا کام کر رہا ہے، فرشتوں کو مثال دیتا ہے کہ کیسا اچھا کام کر رہا ہے۔ اور حضرت احمد رضا خان کہتے ہیں کہ محرم میں کھانا کھلانا عین رحمت کے باعث ہے، کیونکہ یہ امام کی یاد، امام کی ایصال ثواب کے لیے ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ امت مسلمہ میں اہل بیت کی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت بھر دے، ہم سب کو امام کی محبت میں زندگی گزارنے کے مخمر آخرت میں امام حسین کا ساتھ ہو، اہل بیت اطہار کا ساتھ ہو۔ اللہ کوئی رغم نہ دے سوا غم حسین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ، اللہم یا ربی بجاہ سیدنا الحسین واخی وامی وابی وجدی وبنی فرج عنا مما نحن فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا ذا الجلال والاکرام، اعتنا علی دین الاسلام وسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار السہیل، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی صحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔